We'll start the lesson now. I'm going to share my screen. Please get ready with the past paper books. The first question of the first paper. Okay. This is the 2010 O-level paper, part 1. Can you see the screen? Yes, madam. Yes, madam. So, from today onwards, we are going to check all the questions from test number 1 to test number 16. First of all, I'll be discussing the first 4 papers from 2010 to 2013. After that, you will have to do the rest of the questions from 2014 to 2019. Okay. So after that, we'll be discussing the papers for each test. So today we are going to discuss test number 1. Okay. So as you can see, in the first paper, you have 8 questions and each question contains... class class all මේක ඔයාලා mute දාගන්නකො. Okay, so each question contains 5 marks. So for the first paper, you will have 40 marks. And I think there are 2 writing questions and 1 reading type questions. All the others are just filling the blanks, matching, selecting the answers. These types of questions are there. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ paper එකේ පළවෙනි paper එකේ ලකුණු ඔයාලට 40ක් හම්බ වෙනවා. 40 එන්නේ ප්‍රශ්න 8යි. එකකට 5 ගානේ ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒකේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා writing ඒවා. ඒ කියන්නේ paragraph writing එකක්, නැත්නම් note writing එකක්, එහෙම නැත්නම් notice එකක්, ඒ වගේ මොන හරි එකක් එනවා ප්‍රශ්න දෙකක්. හරිද? ඊට අමතරව reading type question පොඩි passage එකක් හරි නැත්නම් පොඩි poem එකක් හරි මොන හරි එකක් දීලා ඒකෙන් ප්‍රශ්න 5ක් විතර අහයි. ඒ හැර අනිත් ඔක්කොම තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා මෙතන බලනවා වගේ fill in the blanks තියෙනවා, match කරන ඒවා තියෙනවා, numbers දාන ඒවා, alphabet letters දාන ඒවා, underline කරන ඒවා, ඒ වගේ ඒවා තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට part 1 එකේ 40න් 40ම ඔයාලට අරගන්න පුළුවන් හරියටම ඔයාලා paper එක practice කරා නම්. එතකොට automatically ඔයාලා pass කියන range එකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ part 2 එකේ ඔයාලට A ගන්න B ගන්න කියලා ඒකට A එකටයි B එකටයි ටාගට් කරන්න පුළුවන් part 2 එකේදී. ඒ නිසා අපි දැන් paper එක practice කරනකොටම ඔයාලත් මාත් එක්ක දැන් papers 4ක් කරලා ඉතුරු ටික මම ඔයාලම practice කරගන්න ඉඩ දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ class එකේදී මේ papers ටික discuss කරමු. හරිද? ඒත් එක්කම දැන් අපි මෙතන discuss කරගෙන යනකොටම ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළ grammar ටිකත් මම ඔයාලට වෙනම උගන්වනවා. Now, in this question, you don't have much grammar to be taught. So, we'll just see what's happening here in the first question. Normally, in the first question, එකේ ඔයාලට අමාරු ඒවා ඉන්නේ. ගොඩාක් උත්තර දීලා එයාලා උත්තර එකක් තෝරගන්න කියලා කියනවා. මොකද පළවෙනි ප්‍රශ්නේම ඔයාලට ගොඩාක් කල්පනා කරලා උත්තර දෙන්න කියලා දුන්නාම ගොඩාක් ළමයි fed up වෙනවා. ඒ නිසා paper structure එක හැදිලා තියෙන්නේ එහෙම. පළවෙනි page එකම පළවෙනි ප්‍රශ්නයයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නයයි නැත්නම් පළවෙනි ප්‍රශ්න 3 ඒ තුනම ගොඩාක් ලේසියට තමයි එන්නේ. මේ වගේ උත්තර දෙනවා නැත්නම් අන්ඩර්ලයින් කරන්න කියලා එනවා. ඒ වගේ කියන්නේ paper එක tough කියලා ඔයාලට හැංගෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි ඔයාලට paper එක එන්නේ. ඔයාලා දැන් paper එක pass paper එක තියෙනවා නම් ළඟ තියෙනවා නම් බලන්න ඔයාලට first page එකම ගොඩාක්
අර මොකද්ද මේ පේපර් එක කියලා හිතන්න දෙන්නේ නැතුව ආසාවෙන් විදිහට තමයි කරන්න එන්නේ ඔයාලට. හරිද? එතකොට කවිෂා ආයුධ්‍යා Kavisha, you have to mark the attendance for 11D class. 11C, who is going to mark the attendance? Madam Mama. Mama means what is your name? Marisha. Marisha. mark කරගන්න පුතා. ඔයා හරි madam. ක්ලාස් එක පටන් ගන්නකොට එකපාරක් මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකොට ඒ ළමයි ටික ඉන්නවද කියලා මාක් කරන්න. ඔය දෙකේ හරි madam. එච්ච කට්ටිය විතරයි මම ප්‍රසන්ට් කියලා දාන්නේ. හරි madam. Okay. පන්ති දෙකටම මම ඒක කිව්වේ. Okay. Now see the first question in 2010 paper. Study the pictures, filling the blanks in the following short exchanges using words from the boxes. Write the correct letters. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති correct letters කියලා තියෙනවා. මම තව දෙයක් මේ paper එක discuss කරන්න කලින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඔයාලා question එක ඔයාලට ප්‍රශ්න පත්තරේ තියෙන question එක හරියට read කරලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සමහර ප්‍රශ්නවල තියෙනවා write the answers කියලා. නැත්නම් write the words, underline the words, නැත්නම් match the answers. ඒ වගේ එයාලා දීලා තියෙනවා. match කියලා තියෙයි, underline කියලා තියෙයි, write කියලා තියෙයි. හරිද? එතකොට ඔයාලා ප්‍රශ්නේ හරියට කියවලා ඒකට අදාළ උත්තරේ තමයි මෙතන ලියන්න ඕනේ. දැන් මෙතන බලන්න එයාලා අහලා තියෙනවා write the correct letters කියලා. මෙතන ඔයාලා උත්තරේට answers කියන්නේ words තිබ්බට ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මෙන්න A B C D කියලා තියෙන letters වලින් එකක්. බැරි වෙලාවත් ඔයාලා මේක ලිව්වොත් ඔයාලගේ ලක් එක අනුව හරිද? ඔයාලගේ ලක් එක අනුව හොඳ එක්කෙනෙක් මාක් කරන්න ආවා නම් ලකුණු දෙයි. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම අහලා තියෙන එකට උත්තරේ දෙන්න නැතුව වෙන මොන හරි එකක් ලියන්න ගියා නම් සමහර කට්ටිය ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. වැරදි දානවා. හරිද? මම නම් වැරදි දානවා. දැන් ඔයාලට කියලා දීලානේ තියෙන්නේ. පේපර් එකේදී හරියට ප්‍රශ්නේ කියවන්න නැතුව ඕන නැති උත්තර ලියලා තිබ්බනම් අපි ඔයාලට මාක්ස් දෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ -2 3 හරි දානවා. මොකද මේක හරියට තේරුම් ගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලට the first one is done for you කියලා තියෙනවා. මේක example එකක්. හැම ප්‍රශ්නයකටම මේකේ ඉන්නේ නැහැ. normally මේ වගේ උත්තර 1 2 එහෙම ලියන ඒවට කියන්නේ numbers දාන ඒවට underline කරන ඒවට මට විනාඩියක් දෙන්න ආදාන්න ඉවර වෙනකම්. හරි. එතකොට first one is done for you කියලා තියෙනවා. මෙතන කියන්නේ underline කරන ඒවා නැත්තම් කියන්නේ one word answers තියෙන ඒවාට යාලා සමහරවිට උත්තරයක් දීලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි writing ඒවාට එහෙම උත්තර දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ඔයාලා ඒක බලන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ පළවෙනි example එක කොහොමද තියෙන්නේ? ඒ විදිහට තමයි අපි අනිත් ඒවාත් කරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් මෙතන යාලා alphabet letter එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේ උත්තරේට අදාළ alphabet letter එක. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඊළඟ blanks වලත් ඔයාලා alphabet letter එක තමයි ලියන්න ඕනේ. ඒකට කියලා මේ B එක එහෙම copy කරගෙන යන්නේ නැහැ. ඒ තැනට තියෙන අදාළ උත්තරේ විතරයි ඔයාලා ලියන්න ඕනේ. තේරුණාද? හරි. එතකොට දැන් අපි බලමු
මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලගා මං හිතනවා මේ පේපර් එක තියෙනවා කියලා. ඔයාලගේ පේපර් එක අතට අරන් බලා ගන්න. Where's Sunil? He's in the B. B කියන්නේ garden එක. Okay. So he's in the sitting කියලා කියන්න බෑ. He's in the kitchen කියන answer එකට මෙතන kitchen එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට kitchen එක දාන්න බෑ. He's in the standing කියලා කියන්නත් බෑ. So it is a garden. He's in the garden. What's he doing? He's මොකද්ද මේකෙන් එන්න ඕනේ? A. Sitting. එතකොට ඔයාලා මෙතන මොනවද ලියන්නේ? sitting කියලා ලියනවද? නෑ. මොනවද ලියන්න ඕනේ? letter එක දානවා. A කියලා දාන්න ඕනේ. හරිද? A. Okay. Under the tree. How do you come to school? I usually come by. දැන් පළවෙනි එක ඉවරයි. ඒ ඩයලොග් හතරේ උත්තර දෙකක් තියෙන ඒත් එක ඒක ඉවරයි. දැන් දෙවෙනි පික්චර් එකට ඔයාලා යන්න. බස් එකක් තියෙන්නේ ඒ පික්චර් එක. How do you come to school? I usually come by. මොකද්ද මේ තියෙන වාහනේ? bus. බස් එකට අදාළ ලෙටර් එක මොකද්ද? D. එතකොට ඔයාලා D කියලා දාන්න ඕනේ. I see. Do you ever get late? Yes. never. දැන් බලන්න I see. Do you ever මට විනාඩියක් දෙන්න. hello 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 ஓ class ஓ சொல்லுங்க ஓ සොරි ළමයි දන්නවනේ මේ වෙලාව පොඩ්ඩක් කෝල්ස් එනවා. හරි. එතකොට I see do you ever get late කියලා තියෙනවා. එතකොට do you ever get late කියලා අහන්නේ තේරුම ඔයා කවදා හරි නැත්තම් කවදා හරි ඔයා late වෙනවද වෙලා තියෙනවද කියලා අහලා තියෙනවා. එතකොට yes කියලා උත්තරයක් ආවනම් මම late වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි එන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා කියවනේ never කියන උත්තරේ never කියලා තියෙන එකේ තේරුම කවදාවත් නැහැ කියන එක. එතකොට මෙතන අහන්නේ ඔයා late වෙලා තියෙනවද? ඔව් මම late වෙලා නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්ද අපිට? මම කවදාවත් late වෙලා නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. එතකොට never එන්න පුළුවන්ද මෙතනට? බෑ. නෑ. එතකොට මොනවද එන්න ඕනේ? sometimes. ඔයා late වෙලා තියෙනවද කවදා හරි? ඔව් සමහර වෙලාවට නේද? sometimes කියන එක එන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න දැන් ඔයාලට මෙතන confuse වුණා උත්තර දෙකනේ. උත්තර දෙක confuse වුණා. එතකොට sometimes එකයි never එකයි තේරුම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. never කියලා කියන්නේ කවදාවත් නෑ. ever කියලා කියන එක හරි තේරුම කවදා හරි නැත්තම් කොහොමද ඒක හරි සිංහල කියන්නේ ජීවිත කාලෙටම එක දවසක් හරි කියන තේරුම තමයි ever කියලා එන එකට අපිට කියන්න පුළුවන්. never කියලා කියන්නේ කවදාවත්ම නෑ කියන එක. sometimes කියලා කියන්නේ within විට කියන තේරුම. මේකට අපි කියනවා adverbs of frequency කියලා. මේ ගැන මම ඔයාලට note එකක් එවන්න. adverbs of frequency. ඔය sometimes, never, always අන්න ඒ වගේ words තියෙනවා. ඔයාලා grade 8 එකේ මම හිතනවා මේක ඉගෙනගෙන ඇති. හරි. එතන මෙතනට මොනවද දෙන්න ඕන උත්තරේ? yes sometimes. මොකක්ද එතකොට උත්තරේ වෙන්න ඕනේ? letter B. හරිද? B එක උත්තරයක් විදිහට එනවා. ඊළඟට දැන් මෙතන ප්‍රශ්න දෙකක් ඉවරයි මේ පික්චර් එකට අදාළ. ඊළඟට තුන්වෙනි පික්චර් එකට යන්න. Today I have to blank the classroom. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? sweep. Sweep.
sweep. What is the letter? C. හරිද? Sweep the classroom. Well, I came blank and I swept the classroom. මොකක්ද එන්න ඕන? I came early දැන් මෙතන paint කියන උත්තරයක් කියන අපිට අදාළ නෑ මෙතන. paint කියන එකට ඒකට මෙතන අදාළ picture එක අදාළ නැති හින්දා අපිට ඒ උත්තරේ හැම අතාරින්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ උත්තරේ අපිට ඕනේ නෑ. sweep එක ඔයාලා use කරා. දැන් මෙන්න මේ දෙක විතරයි තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙයා කියනවා මම I came and I swept the classroom. How nice of you. Thank you. එතන මෙතන positive දෙයක් වෙලා තියෙනවා. positive earlier කලින් එන එකද පරක් වෙලා එන එකද? late කියන්නේ පරක් වෙලා එන එක. early කියන්නේ කලින් එන එක. මෙතන how nice of you. Thank you. දැන් ඔයා වැඩක් කරලා තිනා හොඳ වැඩක්. මොකක්ද හොඳ වැඩේ? කලින් ඇවිල්ලා අතු ගාලා. කලින් ඇවිල්ලා අතු ගාලා තියෙනවා. ලේට් වුණාම අතු ගන්න බෑනේ බැනුම් නේ අහන්නේ. එහෙම නේද? එතකොට මොනවද එතනට එන්න උත්තරේ? early. early එකේ අකුර මොකද්ද? A. හරි. දැන් බලන්න උත්තර 5යි. හරිද? උත්තර 5යි තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට අමාරු වුණාද කරන්න? අමාරුනේ නෑ. හැබැයි ඔයාලත් එක්ක මම දැන් ඩිස්කස් කරපු වෙලාවේ ඔයාලා කියපු උත්තර අනුව ඔයාලට මෙතන තැන් දෙකක වැරදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එකක් ඔයාලා මෙතන never කියන එකට උත්තරයක් කිව්වා නේද? ඊළඟට මෙතන late කියන එක කිව්වා. මතකද? never කියන එක කිව්වා ආයේ late කියන එක කිව්වා. මේ දෙක වැරදි උත්තර දෙකක් නේ. අපි මෙතන දාන්නේ sometimes මෙතන දැම්මේ early. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ පුංචි ප්‍රශ්නයකට ඔයාලට උත්තර දෙකක් වැරදෙන්න ඉඩ තිබ්බා. උත්තර කියපු කට්ටිය දන්නවා දැන් මම වැරදිද තමයි කියන්න ගියේ කියලා. උත්තර කියපු නැති කට්ටිය දන්නේ නැහැ මම වැරදිදායිද හරිදායිද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම උත්තර අහන්නේ ඔයාලගේ. දැන් බලන්න ඔයාලා හරියට කියවලා හරියට මේක තේරුම් අරගෙන උත්තර දුන්නා නම් මේකට ලකුණු 5න් 5 ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ආවට ගියාට කරා නම් ලකුණු 5න් 3යි ඔයාලට මෙතනට එන්නේ. එතනම 40න් දෙකක් ගිහිල්ලා ඉවරයි 38යි එන්නේ එතකොට. මේ පළවෙනි එකනේ නේද? ඒ නිසා ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න අපි කොච්චර දන්නවා කියලා හිතුවත් පේපර් එක carelessly කරොත් අපිට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩාක් ලේසි ප්‍රශ්නයක් නේද? ඔව්. මේකට ලකුණු 5න් 5 ගන්න ඔයාලා මොනවද කරන්න ඕනේ එහෙනම්? ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක හරියට රීඩ් කරලා හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයාලට ඒක හොඳට පුරුදු වෙයි. ඊළඟ එක කොච්චර ප්‍රැක්ටිස් කරත් වැඩක් නැහැ. මෙතන දීලා තියෙන ප්‍රශ්න 4 හොඳට කියවලා ඒකෙන් උත්තරයක් තෝරලා ලියන්න බැරි නම්. ටක් ගාලා අහට අහුවෙන උත්තර ලියන්න එපා. ඒක හොඳට කියවලා බලලා මෙන්න මේක මෙතනට මැච් වෙනවද මේක මැච් වෙනවද කියන එක හොඳට තෝරලා බලලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? හරි. අපි දැන් ඊළඟ එකට යමු දෙවෙනි එකට. 2011 part 1 first question එක ගන්න. හරි. පේපර් එක පේනවා නේද? ඔව් මැඩම්. හරි. මේකත් ඒ විදිහටම ආපු ප්‍රශ්නයක්. මේකේ බලන්න study the pictures, fill in the blanks in the following short exchanges using words from the given box. Write the correct letters. මෙතනත් ඒකම තමයි යාලා අහලා තියෙන්නේ correct letters. කැඩි කැඩි තාම එහෙම දැනෙන්නේ. කාටද මගේ නම් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හොඳයි. මට නම් කැඩෙන්නේ නැහැ මොනවද ඒ කියන්නේ විටින් විට කැඩෙනවාවත් නැත්නම් ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවාත් නැහැ. ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මේ වැඩින් කියන ක්ලියර් එකට ඇහෙනවා මැඩම්. ඇහෙනවා නේද? කොහොමත් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් මම පස්සේ ඒක එවන්නම්.
රෙකෝඩ් වෙනවා කියලා කිව්වම සමහර කට්ටිය අටෙන්ඩ් මේ ක්ලාස් එකට එන්නේ නැහනේ. නමුත් මේ සැර නම් මැඩම් බලනවා මේ ඔයාලගේ අටෙන්ඩන්ස්. ඒ නිසා ඉතින් කොහොමත් ක්ලාස් එකට හැමෝම එන්න මම වීඩියෝස් කොහොමත් රෙකෝඩ් කරනවා. රෙකෝඩ් කරලා මේ ඔයාලට කොහොමත් ඒවා ටික YouTube එකට දාන්න. ඔයාලට පස්සේ වුණත් ඒක බලන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. එතකොට මේක දැන් පළවෙනි 2010 පේපර් එකේ බැලුව විදිහටම තමයි මේකත් තියෙන්නේ. ඒකෙත් පික්චර්ස් දීලා තියෙනවා, උත්තර දීලා තියෙනවා. උත්තරට අදාළ වර්ඩ් එක දාන්න ඕනේ. Study the pictures, filling the blanks in the following short exchanges using words from the given box. Write the correct letters in the blanks. One is done for you. මෙතන butterflies අරකේ පොඩ්ඩක් වෙනස් ඉඳ තිබ්බා. මෙතන තව පොඩ්ඩක් වෙනස් නේ. Butterflies, favorite, skirts, vase, photos, biscuits. This is my album. Look at all these. දැන් මෙතන බලන්න එයාලා one is done for you කියලා තිබ්බට පළවෙනි එකේම උත්තරේ දීලා නැහැ. කොහෙද දීලා තියෙන්නේ උත්තරේ? ලාස්ට් එක. ලාස්ට් එකට අන්තිම එකට. ඒකට එයාලා alphabet letter එක. ඒතර ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මෙතන හැම blank එකේම දාන්න ඕනේ alphabet letters කියලා. මම සමහර ළමයින්ගේ papers දැකලා තියෙනවා. දැන් one is done for you කියලා B දෙනවනේ. මේ ඔක්කොගේම B තමයි දාන්නේ. එහෙම දැම්මට මාක්ස් දෙන්න බෑනේ. එතකොට අනිත් එක දැන් ඔයාලට මෙතන B කියන උත්තරය ආවා නම් මෙතන තියෙන්නේම උත්තර 6යි නේද? උත්තර 6යි. බ්ලැන්ක්ස් උත් 6යි තියෙන. ඒකට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ එක උත්තරයක් එකපාරයි එන්න ඕනේ කියන එක. වැරදිලා ආවත් ආයේ කොහෙවත් B දාන්න එපා. සමහර කට්ටිය එහෙමත් කරනවා. එතකොට එතනට එන්න ඕනේ හරි උත්තරේ වැටෙන්නේ නැහනේ. එතකොට ඔයාලට වැරදි වැටෙනවා. ගොඩාක් කල්පනාවෙන් මේවා කරගන්න ඕනේ. This is my album. Look at all these. මොකද්ද? Photos. Photos. What is the letter? E. E. Look at all these photos. Okay. So, red color. I like this table, but I don't like the. මොකද්ද මේ? Vase. Vase. What is Vase. D. the? E. D. Okay. D, madam. D. Isn't this park lovely? Look at those beautiful Butterfly. Butterflies. What's the answer? A. A. The dog looks hungry. Let's give it some Biscuits. Biscuits. එතන එක biscuits කියලා පෙනුන්නේ නැති කියන්නේ. හරියට බේක මෙතන දීලා තියෙන උත්තර වලින් biscuit කියන එක match වෙනවනේ එතනට. එතකොට අපිට ඒක දාන්න පුළුවන්. I like these. මොකද Skirts. skirts. Blue is my favorite color. Skirts මොකද උත්තරේ? C. ලේසිද අමාරුයිද? Lazy. නේ ඔයාලට මේකෙන් පහෙන් පහක් ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි පේපර් එකේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම මෙහෙම ලේසි ඒවා තමයි එන්නේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තා නම් ඔයාලට 40 out of 40 ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔක්කොම පාස් නේද? දැන් සායස් ඉන්නවද පන්තියේ? ක්ලාස් එකේ? සායස් නෑ නේ. දැන් ඔය කියන්නේ below 40 ගන්න ළමයින්ට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න වලින් 40 ඇතුලේ හරි S එකක් හරි ගන්න ඔයාලට ටාගට් කරගන්න පුළුවන් below 40 ගන්න ළමයින්ට. අනිත් අයට කොහොමත් ඔයාලා කරනවානේ පේපර් එක. අනිත් අයට A එකක් ගන්න තමයි අපි ටාගට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අර උනන්දුවක් නැතුව ක්ලාස් එකට එන්නේ නැත්නම් අපිට ගිහිල්ලා වැඳ ඉල්ලන්න බෑනේ පාඩම් කරන්න කියලා. ඉතින් එයාලගේ මේක තමයි. ඉතින් බලමු. හරි. ඒතර මේක හරිනේ. ඊළඟ එකට යමුද? හා madam. හරි. ඊළඟ එක මම කරන්න යන්නේ. ඉන්න. මේක කොහොමද? ඕකේ. ඊළඟ එක මම ඔයාලට පේපර් එක තුන්වෙනි පේපර් එකට වෙලාවක් දෙනවා විනාඩි 3ක් දෙනවා කරන්න. ටක් ගාලා පෙන්සිල් එක අරගෙන ඔයාලගේ පේපර් එකේ කරන්න බලන්න. පේපර් එක නැති කට්ටිය උත්තරේ මේ මගේ පේපර් එක බලලා උත්තරේ කොලයක හරි ලියා ගන්න ටක් ගාලා. විනාඩි 3ක් ඇතිද ඔයාලට මේකට? ඇති madam. ලියන්න බලන්න උත්තරේ. ඊට පස්සේ ඩිස්කස් කරමු.
Finish, madam. Finish, madam. ළමයි මේ සමහරලාට තව විනාඩි 10කින් Zoom එක ඕෆ් වෙයි. ඕෆ් වුණොත් ආයේ ඒ link එකම use කරලා එන්න. ඉක්මනට class එක ඉවර කරොත් මම ඔයාලට කියන්නම්. එහෙනම් මම කිව්වේ නැත්තම් ඔයාලා ආයේ Zoom link එකට එන්න. Okay. Shall we discuss? Okay, madam. Okay. So, complete the following dialogue selecting the most suitable words from the boxes. මෙතනත් ඒ විදිහට මේකක් තමයි. මෙතන යාලා pictures දීලා නැහැ. නමුත් උත්තර දීලා තියෙනවා. මෙතනත් alphabet letter එක තමයි දාන්න තියෙන්නේ. Where did you go, Rangi? I looked for you everywhere, nowhere. Everywhere. දැන් everywhere කියන්නේ හැම තැනම, nowhere කියන්නේ කොහෙවත් නැහැ කියන එක. ඒතර මෙතන මම ඔයාව හැම තැනම හෙව්වා කියන එකනේ. ඒතර ඒ කියන එක තමයි උත්තරේ. ඒකේ යාලා දීලා තියෙනවා. I was right here all the way, all the time. All time. All Time. time. All the way කිව්වොත් එන පාර දිගේ කියන ඒ කියන්නේ එන මග හැම තැනම කියන එක තේරුම. time කියලා කියන එක හැම මෙච්චර වෙලා මේ වෙලා මෙච්චර වෙලා නැත්තම් හැම වෙලේම කියලා කියන එක. I was here all the time. මෙච්චර වෙලා මම මෙතන තමයි හිටියේ. එතකොට උත්තරේ මොකද්ද? B. Let's go to the canteen. I feel so Hungry. Hungry. sleepy නම් canteen A. එකට බෑනේ. එතකොට උත්තරේ A. A. Didn't you eat your Breakfast. Breakfast. this morning? බලන්න morning වලට කන්නේ dinner ද breakfast ද? Breakfast. Breakfast. normally මේක කිව්වහම දන්නවා morning වලට කන්නේ breakfast. එතකොට උත්තරේ what? A. A. No, Rangi, I got up blank. I had to run to catch the bus. Late. late කියන්නේ ඉක්මනට, late කියන්නේ පරක් වෙලා. So no, දැන් මෙයා අහන didn't you eat your breakfast this morning? No, Rangi, I got up late. මම පරක් වෙලා නැගිට්ටා. ඒ නිසා මට බස් එක අල්ලන්න දුවන්න ඕන වුණා. කණ්ඩ වෙලාවක් තිබ්බේ නෑ. What is the answer then? B. All right, let's go and eat. Anything කියන්නේ Something. මොන දෙයක්? Something. හරි. B. හරිද? දැන් මේකේ පහෙන් පහම හරි කට්ටිය ඉන්නවද? Oh, madam. අඩු කට්ටිය ඉන්නවද කවුරු හරි? Oh, madam. බින්දුව හම්බෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවද? නෑනේ. හරි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කොහොමද අපි කරන්නේ කියන එක නේද? ඉන්නවද කට්ටිය? Oh, madam. හරි. දැන් අපි යමු අන්තිම කියන්නේ හතරවෙනි පේපර් එකට. හරි. මේක බලන්න. මේකත් ඒ විදිහටම ආපු ප්‍රශ්නයක්. මේකේ the first one is done for you කියලා දෙන හැබැයි උත්තර දීලා නැහැ. ඔයාලා පළවෙනි එකට දාගන්න. at a pedestrian crossing කියන එකට මම කියන උත්තරේ දාගන්න. E කියන එක දාගන්න පළවෙනි එකට. මේක the first one is done for you කියලා කියන එකට තියාගන්න. හරිද? මේක capital E දාන්න ඕනේ. හරිනේ. එතකොට දැන් තව විනාඩි කීයක් විතර යයිද?
තව විනාඩි 2කින් මේක කරන්න ටක් ගාලා. මේකට උත්තර ලියන්න. Finish, madam. එච්චර ඉක්මනට finish කරාද? ඉවරයි, madam. හොඳයිනේ. ඉවරයි මැඩම්. ඉවරයි, madam. හරි. Okay. අපි ඉක්මනට මේකත් බලමු. Match the following notices with the places. The first one is done for you. දැන් ඔයාලා papers තුනක් කරලා තියෙනවා. හතරවෙනි එකත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. පළවෙනි ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම එකම කියන්නේ ස්ටයිල් එකේ තමයි එන්නේ නේද? ඔක්කොම alphabet letters දාන ඒවා. උත්තර තියෙනවා. උත්තර තෝරලා alphabet letters දාන්න ඕනේ. හරි ලේසි මේක. දැන් ඔයාලා තව papers 5ක් කරනකොට ඔයාලට මේක හොඳටම හුරු වෙනවා. හුරු වුණාට කමක් නැහැ. exam එකට කලින් අමතක කරගන්න එපා කරන විදිහ. Okay. දැන් බලන්න answers තියෙනවා be quiet. Patients need their sleep. Patients මේ මොන වගේ තැනක වෙන්න පුළුවන්ද කියලා කියන්න. Hospital. hospital එකක් වෙන්න ඕනේ. Hospital. හරි. No parking Monday to Friday 8 to 6. මේ මොන වගේ තැනක් වෙන්න පුළුවන්ද? park එකක් නැත්නම් Parking. පාර අයිනක් වෙන්න පුළුවන් පාක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ වාහන පාක් කරන තැනක්. හරිද? Christmas sale on everything 50% off. මොකද්ද මේක? ටෙක්ස්ටයිල් ෂොප්. ටෙක්ස්ටයිල් කියලා දැන් අපි පල්ලෙහාට තාම ගියේ නෑ. මම මෙතන බලලා කියන්නේ මොන හරි ෂොප් එකක්. මොන හරි විකුණන තැනක්. හරිද? බෑග්ස් වෙන්න පුළුවන්, රෙදි වෙන්න පුළුවන්, ෂූස් වෙන්න පුළුවන්. අපි තාම පල්ලෙහාට ගියේ නැති හින්දා අපි මේක තියාගෙන හිතා ගන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක. Keep off the grass. grass වලින් අයින් වෙලා ඉන්න කියන. grass කියලා කියන්නේ තනකොළ නේ. තනකොළ එන්න ඕනේ. gardens එකක් වෙන්න පුළුවන්, botanical garden නැත්නම් park එකක් ඕනේ. හරි. තව විනාඩි දෙකකින් මේක off වෙයි. Wait for the green light. මේක pedestrian crossing එකක්. Regal Theatre 2:30 show cancelled. මේක theatre එකක්. දැන් බලමු at a pedestrian crossing E දාලා තියෙනවා. ඊළඟට in a hospital ward මොකක්ද එන්න ඕනේ? බලන්න be quiet. Patients need their sleep. A. මම මෙතන capital ම දාන්නම්. ඔයාලා උත්තරේ තියෙන එකම දාගන්න. දැන් මෙතන capital තියෙන හින්දා capital ම දාගන්න. In a street මොකක්ද? B. No parking Monday to Friday. හරි. At a park. D. Keep off the grass. At a textile shop. C. Christmas sale on everything 50% off. In front of cinema. F. ලේසිද අමාරුයිද? Lazy. හරි මෙතන ඔයාලට ලකුණු 5න් 5 ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. දැන් ඔයාලා බලන්න පේපර් එකේ දැන් ඔයාලා දැන් කරලා තියෙන්නේ 2000 මොන අවුරුද්දද? 13 වෙනකම්නේ. දැන් ඔයාලගේ පේපර් එකේ 14 15 16 ඉඳලා 19 වෙනකම් තියෙන පේපර්ස් තියෙයි. 20 පේපර් එක අපිට තාම හම්බුනේ නෑ. අපි 21 එක අන්තිමට කරමු. ෆයිනල් රිවිෂන් එක විදිහට. ඔයාලා දැන් 14 ඉඳලා 19 වෙනකම් තියෙන හැම පේපර් එකේම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විතරක් තෝරලා උත්තර ලියන්න ඕනේ. හරිද? එක ප්‍රශ්නයකට ඔයාලා ගන්න ඕනේ විනාඩි 3යි. ටයිම් කරගන්න. ටයිම් කරගෙන විනාඩි 3න් එක ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න ඕනේ.
හරිද? උත්තර දීලා අපි ඊළඟ ක්ලාස් එකේදී ඒ උත්තර ටික ඩිස්කස් කරලා ඊළඟ එකට යමු. තේරුණාද? ඔව් මැඩම්.